وزیر اعظم سے وزیر صنعت و پیداوار مرتضی محمود کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے مرتضی محمود کی انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی درآمد کے لیے خصوصی کوششوں کو سراہا۔ بروقت درآمد سے ملک میں خوردنی تیل کے متوقع بحران کے خطرے کا سدباب ہوا۔ خوردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین کی ملاقات۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ سردار اسرار ترین کا عوام دوست بجٹ دینے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ پی ٹی آئی دور میں صرف عمران خان، کارٹلز اور مافیاز نے جیبیں بھریں، سوچی سمجھی سازش حکمت عملی کے تحت معیشت کو تباہ کیا گیا، ملک کو عمران خان لمیٹڈ کمپنی کے طور پر چلایا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ دبئی کے شاہی خاندان کے رکن شیخ حمد بن دلموک المختوم اور ان کے گروپ سے ملاقاتیں۔ حیات بائیو ٹیک گروپ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ شاہی خاندان کی پاکستان کے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن میں دلچسپی کا اظہار۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی نائب وزیر خارجہ عذرا ضیاء سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ 4 دہائیوں سے زائد افغان مہاجرین کو عزت اور تحفظ فراہم کرنے پر پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ عذرا ضیاء۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ چیئرمین ڈیلیوری ایسوسی ایٹس سر مائیکل باربر اور برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ سر مائیکل باربر کا تعلیم، صحت، کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کے لیے پنجاب حکومت سے تعاون کرنے پر اتفاق۔ سربراہ پاک فضائیہ کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جنگی ٹیکنالوجی میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر دفاعی پیداوار میں خود انحصاری ناگزیر ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب۔ بادل برسنے لگے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پری مونسون بارشیں، بالائی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری، خشک سالی کا خاتمہ، زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ، فصلوں کے لیے مفید۔ بارشوں کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں۔ نشتر کالونی لاہور میں گھر کی دیوار گرنے سے 5 افراد جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واسا، ریسکیو 1122 پی ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی بروقت یقینی بنائی جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان، مقبول ترین ٹی وی میزبان، فلم سٹار اور صداکار طارق عزیز کی دوسری برسی۔ پی ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر سے شہرت حاصل کی۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ آج قحط سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع خشک سالی سے ایک ساتھ اٹھنا ہے۔ دن کا مقصد انسانیت اور ماحولیاتی نظام کو درپیش تباہ کن چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ پاکستان خشک سالی کم کرنے کے لیے 10 لاکھ ہیکٹرز رقبے پر 3.29 ارب پودے لگا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ امریکہ اور برطانیہ میں معاشی کساد بازاری اور مہنگائی، شرح سود میں ریکارڈ اضافہ۔ فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں 0.75 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔ شرح سود 1.75% ہو گئی۔ برطانیہ میں بھی شرح سود میں مسلسل 5ویں بار اضافہ۔ بینک آف انگلینڈ نے شرح سود 1.25% کر دی۔
लंदन में क्वींस क्लब चैंपियनशिप इवेंट का क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। इटली के मतायो बेर्टिनी और अमेरिका के टॉमी पॉल लास्ट 8 में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में बेर्टिनी ने अमेरिका के डेनिस किगला जबकि टॉमी पॉल ने स्विट्जरलैंड के स्टॉन वावरिंका को शिकस्त दी। जर्मनी में हिल ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 रूस के डैनियल मेदवेदेव और उनके हमवतन कैरिन खचानोव ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव ने बेलारूस के एलिया इवाश्का जबकि खचानोव ने सर्बिया लेसोलो जरी को मात दी। फार्मूला 1 चैंपियनशिप की नवी रेस कैनेडियन ग्रां प्री मुकाबले के 3 साल बाद पहली मरतबा मॉन्ट्रियल में वापसी। सबसे पुराने और ग्लैमरस आउटफिट में इतालवी टीम की कामयाबियां सरे फहरिस्त। चैंपियनशिप में नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन को 34 पॉइंट्स की सबकत। बरतानिया के चार्ल्स लेक्लेर्क गुज़श्ता 8 रेसेस में 6 मरतबा पोल पोजीशन होल्डर रहे। और बरतानिया में बगियों में सवार शाही खवातीन की सालाना स्कॉट रेस। लेडीज डे पर होने वाले इवेंट में फैशन की बहार, बड़े बड़े और रंग बिरंगे हैट्स की भरपूर नुमाइश। मलका बरतानिया के दम मौजूदगी में उनकी बहन शहजादी एन ने तकरीब की सरबराही की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार इमदादुल्लाह बोसाल भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद की इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के लिए खुसूसी कोशिशों को सराहा। इंडोनेशिया से 2.5 लाख मेट्रिक टन पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। बहरी जहाज़ों की पहली खेप वज़ीर सनअत व पैदावार की इंडोनेशिया में मौजूदगी के दौरान ही पाकिस्तान रवाना कर दी गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर सनअत व पैदावार का खुर्दनी तेल की दरामद के लिए इंडोनेशिया का दौरा काबिल सताइश है। बर वक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्के बहरान के खतरे का सर्दबाब हुआ और खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी वाक़ होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफाई पैदावार सरदार असरार तरीन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सरदार असरार तरीन ने वज़ीर आज़म को आवाम दोस्त बजट देने पर खराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें एजेंडे के मुख्तलिफ निकात पर गौर किया जा रहा है। असम्बली इजलास की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। और मनाजिर, कई दिन से जारी इस इजलास में बजट के बाद से बहस का सिलसिला भी जारी है। अरकान ने कुछ अच्छी तजावीज़ भी दी जिनको बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है और बजट पर बहस मुकम्मल होने के बाद सेनेट से भी अप्रूवल लिया जाएगा। नमूद मुस्लिम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमूद मुस्लिम, आगाह कीजिएगा कि आज कौमी असम्बली में इजलास की कार्रवाई का क्या अहवाल है, किन उमूर पर गौर किया जा रहा है? जनाब, ये जो बजट का जो इजलास है, बजट 2020 2022 और 23 के हवाले से जो आम बहस का जो कि एक रूल में मौजूड है, उसमें अरकान जो है वो अपनी अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं और ये एक अहम चीज़ होती है क्योंकि यहाँ की सिफारिशात, क्योंकि कल भी डिप्टी स्पीकर ने और आज भी स्पीकर ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों के बारे में ख़ास तौर पर और जो किसानों पर जो सूद का मसला था उस पर रूलिंग भी दी है कि इसको देखा जाए और इसके लिए कमेटी भी बनाने का कहा गया है कि वो के बजट सिफारिशात में वो चीज़ें भी शामिल की जाए जो कि यहाँ पर अरकान असम्बली बोल रहे हैं। और जैसे ही ये बहस मुकम्मल होगी, यकीनी तौर पर उसको वफाकी वज़ीर जो हैं वो जो कि ख़जाने के अमूर को
دیکھتے ہیں وہ اس کو بحث کو سمیٹیں گے، جس کے بعد اس کی جو مرحلہ وار جو منظوری ہوتی ہے اس کی منظوری کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ سینٹ سے اس کی منظوری درکار نہیں ہوتی، کیونکہ جو مالی جو جس کو ہم فنانس بل کہتے ہیں یا مالیاتی بل کہتے ہیں، اس کی منظوری صرف اور صرف قومی اسمبلی سے ہی درکار ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ نمود مسلم آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سینٹ اجلاس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون شہادت اوان نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کی آزادی، جان و مال کی حفاظت اور اظہار آزادی رائے کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سینٹ کا اجلاس بھی پیرالل چل رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ ارکان کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے۔ سینیٹرز کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا آج کی کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، سینٹ میں آج جو وفاقی بجٹ ہے اس پر عام بحث کا آج تیسرا روز ہے، جس پر ارکان سینٹ جو ہیں وہ اپنی تجاویز اور سفارشات بیان کر رہے ہیں۔ اس بجٹ پر بحث سے پہلے اجلاس کے آغاز میں سینیٹر عرفان صدیقی نے ایوان کو بتایا کہ جو پریس گیلری کے میں جو موجود صحافی انہوں نے جو بائیکاٹ کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد میں صحافی نوشین یوسف پر جو حملہ کیا گیا ہے اس پر صحافیوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ڈان کے صحافی اختر عباس کے جو بھائی ان کو لیا میں قتل کر دیا گیا ہے، تو ان واقعات پر صحافیوں نے اپنے مسائل آگاہ کیے ہیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے ایوان کو بتایا کہ جو آئی ڈی اسلام آباد ہیں وہ ان معاملات کو دیکھے اور اس حوالے سے ایوان کو رپورٹ بھی پیش کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس معاملے پر بھی ایوان کو آگاہ کیا جائے، جس پر وزیر مملکت قانون شہادت اوان نے ایوان کو بتایا کہ صحافیوں کی آزادی، جان و مال کی حفاظت اور اظہار آزادی رائے کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مشاورت سے سربت جو پیش رفت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صحافی جن کے ساتھ یہ مسائل اور واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں خود ملاقات کروں گا اور ان کو مطمئن کیا جائے گا اور پولیس کو اس سارے معاملات پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے بلوچستان میں جو پانی کی قلت ہے اس حوالے سے جب ایوان میں احتجاج کیا تو اس پر جو وزیر مملکت قانون ہے شہادت اوان، انہوں نے ایوان کو بتایا کہ جو آبی وسائل کے وفاقی وزیر ہیں سید خورشید شاہ، انہوں نے ایوان کو سندھ اور بلوچستان میں جو پانی کی قلت ہے اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے اور مزید جو ہے سید خورشید شاہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ایوان کو بتائیں گے اور سید خورشید شاہ جلد ہی ایوان میں آ کر اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد وفاقی بجٹ پر بحث کرتے ہوئے اے این پی کے حاجی ہدایت اللہ نے کہا کہ بجٹ میں جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ قابل تحسین اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جو کے پی کے میں جو قبائلی اضلاع کو ضم کیا گیا ان کو ترقی دینے کے لیے اضافی فنڈ دیے جائیں گے، تو وہ اضافی فنڈ بھی دیے جائیں، عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے اور سیاحتی مقامات کی ترقی کے لیے بھی خصوصی فنڈ مزید مختص کیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زراعت کے شعبے پر بھی مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن کے اعتراض پر کہا کہ اپوزیشن نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ایوان میں کوئی وفاقی وزیر موجود نہیں ہے تو ہم بجٹ پر بحث میں حصہ نہیں لیں گے، جس پر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آئین کے تحت جو کلیکٹو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، اس کے تحت کوئی بھی ایوان میں موجود ایک بھی وزیر وہ کافی ہوتا ہے اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کا یہ جو اعتراض ہے وہ غلط ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، ہر روز نیا بجٹ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے وفاقی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا سینٹ کا اجلاس کی آج کی کارروائی کے احوال سے تفصیلاً ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 4 سالہ دور میں صرف عمران خان، کارٹلز اور مافیاز نے جیبیں بھری، سوچی سمجھی سازشی حکمت عملی کے تحت ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔
फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया और वज़ीर आज़म का इख्तियार अवाम को भूखा और गरीब करने, माशी तबाही और कश्मीर फरोशी के लिए इस्तेमाल हुआ। साबिक दौर में पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, आलू, प्याज और तेल सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ समंदर। हमने मुल्की मईशत को बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाया है। ये सियासत का नहीं, खतरात से नबर्द आजमा होने का वक्त है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमने सियासत पर मुल्की मफाद को तरजीह दी है। हुकूमत को मजबूरन फ्यूल प्राइस में एडजस्टमेंट करना पड़ती है। कीमत खरीद पर पेट्रोल अवाम को मुहैया कर रहे हैं। हुकूमत ने तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी हैं। इसके बावजूद जो इतनी इजाफे वाली कीमत है, इसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आज पाकिस्तान जिस मुआहदे के सामने खड़ा है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का मुआहदा है, जिसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि वो तमाम सब्सिडीज़ को भी ख़त्म करेंगे और मज़ीद टैक्स भी आयद करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। और यही वजह है कि अब उनके वज़रा ये कहते हैं कि पेट्रोल 300 रुपये तक जाएगा, चूंकि उन्हें मालूम है कि वो क्या IMF के साथ तय करके गए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ममनुआ फंडिंग लेकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्की टैक्स महसूलात 7,000 अरब रुपए की हैं, जिसमें से वफाक का हिस्सा 3,000 अरब रुपए है। अगर हमने सियासत को बचाना होता तो 1-2 महीने में असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करा के मुल्क को एक और बेयकीनी में फेंक देते, क्योंकि फिर 3 महीने के लिए पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना होती कि जिससे कोई बातचीत कर सकता या जो कोई मुस्तकिल फैसला कर सकती, और 3-4 महीने का बहरान पाकिस्तान की मईशत को तबाहकुन सूरत हाल से दोचार कर सकता था। वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त मुल्क को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। मईशत के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए और आइंदा 10 साल के लिए मुआशी प्लान तरतीब देना होगा। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबे में तालीम और सेहत की सहूलतों और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इजलास हुआ। इजलास में डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पंजाब हुकूमत और सर माइकल बार्बर का पार्टनरशिप बहाल करने पर इत्तेफाक करते हुए कहना था कि तालीम, सेहत और क्रिमिनल सिस्टम में इस्लाहात के लिए मुश्तरका टीम आइंदा कलाहे अमल के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में वज़ारत आला में तालीम और सेहत के शोबों में बेपनाह काम हुआ और अब भी पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सर माइकल बार्बर के तजुर्बे से इस्तिफादा करके तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी इस्लाहात करेंगे। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रोड मैप के जरिए प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला ने सर माइकल बार्बर की मुस्लिम लीग के साबिक दौर में तालीम और सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशों के नतीजे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी के मुताबिक पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तस्दीकी कन्वेंशन से अलहाक हो गया है, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों के कागजात की तस्दीक में आसानी पैदा हो जाएगी। सलमान सूफी का कहना है कि पाकिस्तान भर में दफ्तर ख़ारजा के मुंतखब नोटरी से दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद 122 ममालिक में ये तस्दीक काबिल कबूल होगी। इस कन्वेंशन को जो हमने अपोस्टल कन्वेंशन को जो हमने रेटिफाई कर दिया है, तो इसके थ्रू जो जितने भी इसके सिग्नेटरीज हैं, जो तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, वो अब हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपने नोटरीज के थ्रू और उनको ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो वहाँ पे वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो उसमें उनको किसी किस्म का एक्स्ट्रा कोई काम करने की, कोई ऑथेंटिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी एक स्पेशल इसमें बहुत काविश थी कि जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कर दिया, और अब विद इन 6 मंथ जो है ना, ये हमें हेग से इसकी
اپروول آ جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بلا کسی پرابلم کے فیس کیے ہوئے تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس کو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں استعمال کر سکیں گے۔ کراچی کے حلقہ این اے 240 کے ضمنی انتخاب میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے محمد ابوبکر نے 10,683 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ تحریک لبیک کے شہزادہ شہباز نے 10,618 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ کے رفیع الدین فیصل نے 8,383 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست ایم کیو ایم پاکستان کے اقبال محمد علی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ایف اے ٹی ایف پر اجلاس برلن میں جاری ہے۔ آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف پر نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ حکومت نے اس معاملے پر کل صبح وزارت خارجہ میں ایک میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس 415 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 42,000 کی حد عبور کر گیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 42,147 پر پہنچ گیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام، ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ۔ آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے۔ روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی، سیاسی، تجارتی، کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں، جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں قحط سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خشک سالی اور قحط کے اثرات میں کمی اور صحرا زدگی کے عمل کی روک تھام سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنا ہے۔ قحط غذائی قلت کی ایسی صورتحال کو کہا جاتا ہے جو عموماً خشک سالی یا زمین کی خرابی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء کی عدم دستیابی اور فصلیں نہ ہونے سے تمام جانداروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ پاکستان میں تھر کا صحرائی علاقہ بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ صادر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں، جنگلات کی کٹائی، کم اور غیر متوقع بارشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہم خشک سالی سے اثرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ صحرا اور خشک سالی سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ خشک سالی کے اثرات کو پانی کے وسائل میں اضافہ کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سمیت دیگر اقدامات سے خشک سالی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جنگلات کے رقبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خشک سالی سے بچنے کے لیے چھوٹے ڈیم، تالاب اور کنویں پانی کی مناسب تقسیم اور شجرکاری کرنا ہوگی اور زمینی پانی میں اضافے اور مزید ذخائر کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان خشک سالی سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔ خشک سالی کم کرنے کے لیے 10 لاکھ ہیکٹر رقبے پر 3.29 ارب پودے لگا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر خشک سالی سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ خشک سالی سے نمٹنے کی جامع حکمت عملی مرتب کر کے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تحفظ خوراک کو یقینی بنانے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और दीगर सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि माशी मुश्किलात में कमी के लिए इल्म तहकीक पर मबनी मईशत, SMEs के फरोग और बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि हमारी आमदन और वसाइल कम है जबकि अखराजात ज्यादा हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि सनत व ज़राअत को तरक्की देकर ही बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट मोहम्मद साबिर ने अवान बाला के अरकान को नए माली साल के वफाकी बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में ज़राअत को बुनियादी अहमियत हासिल है। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों और काश्तकारों को ज़राई आलात, ट्रैक्टर्स और मुख्तलिफ फसलों के बीजों पर आयद सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद और किसानों ने नए माली साल के बजट को मौजूदा हालात में किसान दोस्त बजट करार दिया है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं असद अली रिजवी। ज़राअत मुल्क का सबसे बड़ा शोबा है जो 42% अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है। मुल्क की आबादी में हर साल 2.4% की शरह से इजाफा हो रहा है जबकि उसके मुकाबले में मुल्क की ज़रई पैदावार कम हो रही है। वफाकी बजट में हुकूमत ने GDP में ज़राअत के हिस्से और ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टरों, ज़रई आलात और गंदम, मकई, सूरजमुखी, कैनोला और चावल समेत मुख्तलिफ मियारी बीजों की फराहमी पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है जिसका किसान बरादरी ने बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया है। हम गरीब किसानों के लिए ये खुशी की बात है कि जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी पर टैक्स नहीं लगाए। हम बहुत आसानी से ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी खरीद सकते हैं और अपनी पैदावार फसल की अच्छी ले सकते हैं। आबपाशी, नकासी आब, कटाई, फसल के बाद की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के साथ साथ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के आलात, मशीनरी और दूसरी कैटल गुड्स से मुतल्लक ज़रई मशीनरी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी भी वापस ले ली गई है। ਅਸੀਂ हुकूमत ਦਾ शुक्रिया अदा करने साडे ਜਿਹੜੀਆਂ मशीनरियां ने ना उन्हां ते टैक्स नहीं लगा। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो वफाकी बजट है उसमें टैक्स रिलीफ दिया गया है ज़रई आलात में, ट्रैक्टर वगैरह में, ऐसी चीज़ों में खुशआइंद बात है। ज़रई आलात पर सेल्स टैक्स खत्म करने और मजीद मराहत देने से ज़रई शोबे में बेहतरी आएगी और मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफा से ज़र मुबादला की भी बचत होगी। ज़राअत को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझते हुए हुकूमत के दूसरे इक़दाम से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रई पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूबाई वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने दुबई के शाही ख़ानदान के रुकन शेख हमद बिन दलमुक अल मख्तूम और उनके ग्रुप से मुलाकात की। मुलाकात में हयात बायोटेक ग्रुप के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। शाही ख़ानदान ने पाकिस्तान के अस्पतालों की अपग्रेडेशन में दिलचस्पी का इजहार भी किया। आम आदमी को महंगाई और कम आमदन वाले अफराद को खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी पर रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत उकाड़ा के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे पर 150 रुपये, घी पर 240 रुपये और चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो तक का रिलीफ दिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। आम आदमी को महंगाई और कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त फ़ायदा देने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर आटे, घी और चीनी जैसी बुनियादी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर बड़ा रिलीफ दिया है। मुल्क भर की तरह उकाड़ा के यूटिलिटी स्टोर पर भी 10 किलोग्राम आटे के थैले पर 150 रुपये, घी पर 240 रुपये और चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई आ रही है। आटा, चीनी, घी स्टोर पर वाफिर मिकदार में मौजूद है और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत उकाड़ा के यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 550 रुपये से कम करके 400 रुपये और चीनी की फ़ी किलो कीमत 75 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो कर दी है। और इसी तरह घी आम मार्केट में 540 रुपये जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 300 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जिहड़ा वज़ीर आज़म है ना वो साडे वास्ते फ़ायदा कर रहा। चीनी भी, आटा भी, घी भी अस गरीबों वास्ते सस्ता कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमारे लिए गरीबों के लिए आटा, चीनी, घी सस्ता कर दिया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने गरीबों के लिए सोचा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गेहूँ, चीनी, आटा बहुत सस्ता कर दिया है। मैंने अब चीनी ली बहुत कम रेट पर 70 रुपये किलो के हिसाब से मिली है जबकि दुकानों में महंगी मिलती है। उकाड़ा के शहरी आटे, घी और चीनी की खरीदारी पर दिए जाने वाली रियायत को बड़ा रिलीफ करार देने के साथ
और उम्मीद है कि हुकूमत खाने पीने की दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी मज़ीद रिलीफ देगी। हुकूमत ने गुज़श्ता 4 साल से महंगाई की ज़द में रहने वाली आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटे और चीनी की वाफर मिकदार को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जंगी टेक्नोलॉजी में तेजी से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। ये बात उन्होंने 51वीं नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए कही। एयर चीफ ने कहा कि मुल्क की बहरी सरहदों और मफादात की हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। कमांडेंट वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफात अली खान ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी भी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 15 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुनीर अकरम ने वफ़द को कसीरुल जहती मैदान में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की अहम तरजीहात में जम्मू व कश्मीर का तनाज़ा, अफ़गानिस्तान में अमन, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली के मसाइल शामिल हैं। मुनीर अकरम ने दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की पजीर पेशरफ्त के पस मंज़र में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की वसी तर तरजीहात बयान की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कलीदी इक़दामात और कामयाबियों पर भी रोशनी डाली, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात, इस्लामोफोबिया और दीगर शोबे शामिल हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का भी इआदा किया। NDU यूनिवर्सिटी के वफ़द में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान बशमूल बांग्लादेश, श्रीलंका और सऊदी अरब के इत्तहादी अफसरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से चीनी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में चीनी वफ़द ने वज़ीर आज़म से आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया और सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने चीनी सरमायाकारों की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी का खैर मकदम किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान शहीद जवानों की तादाद 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौजियों ने इन नौजवानों को जिले के इलाके मिशीपुरा में तलाशी और महासटे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में गुज़श्ता 3 दिन से भारतीय फौज की कार्रवाई जारी है। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और दीगर इलाकों में जमात इस्लामी के अरकान और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हामियों के घरों पर छापे मारे। हुर्रियत रहनुमाओं जमील अहमद और मोहम्मद फारूक रहमानी ने मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत की तरफ से कश्मीर में जमात इस्लामी से वाबस्ता फलाह आम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्कूलों पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत की है। जम्मू व कश्मीर मुस्लिम लीग और पीपल्स लीग ने पाबंदी तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीर में तालीम दुश्मन पॉलिसी तर्क करने के लिए भारत पर दबाव डाले। भारत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर असम्बली इंतखाबात के मुस्तकबिल के नताइज को तब्दील करने के लिए हल्काबंदी के ड्रामे को हतमी शक्ल देने के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी की हिदायत की है। इस सिलसिले में हुक्मरान जमातों, BJP और RSS के हिंदुत्वा नजरियात के हामी ओहदेदारों की तकर्रुरी की भी हिदायत जारी की गई हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद इरफानी और सैयद बशीर इंदराबी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के नौमुंतखब कन्वेनर महमूद अहमद सागर और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को मज़ीद मौसर तौर पर उजागर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर NDMA ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
طویل خشک سالی کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان بارشوں سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا ہے، وہیں پہ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی طرح سے زیر زمین جو پانی کی سطح میں کمی آئی تھی اس میں بھی بہتری آئی ہے۔ لکی مروت شہر میں شام کے وقت اچانک تیز بارش اور سخت ژالہ باری سے گاڑیوں کے شیشے جبکہ گھروں کے صحن میں موجود قیمتی اشیاء کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح ژالہ باری اور تیز بارش سے سڑکوں پر کچھ وقت کے لیے سیلابی پانی جیسی صورتحال پیدا ہوئی اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ ضلع مانسہرہ کے مختلف بالائی اور میدانی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنڈی گیپ اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے مختلف علاقوں میں چھتیں اڑ گئیں۔ شکرگڑھ، کرتارپور اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ صبح سے جاری ہے، جس سے بجلی کی فراہمی میں تعطل آتا رہا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت بیشتر علاقوں میں شدید آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور جہلم کے ملحقہ علاقوں، پونچھ ڈویژن کے کچھ علاقوں میں شدید آندھی کے ساتھ بارش بھی ہوئی، جس کی وجہ سے مواصلات اور بجلی کا نظام متاثر ہوا۔ اسلام آباد میں گہرے بادل شام کے بعد خوب برسے۔ گزشتہ کئی روز سے جاری شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نواحی علاقوں میں برساتی پانی کے جمع ہونے اور کچے مکانات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے بالائی علاقوں میں پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی تھی اور ان بارشوں کا سلسلہ 23 جون تک وقفے سے جاری رہے گا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے وقفے کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے۔ رات آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث نشتر کالونی آبان مارکیٹ میں ایک گھر کی دیوار گرنے سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تیز بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جس سے ٹریفک کے بہاؤ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ واسا کی ٹیمیں نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ تیز بارش اور آندھی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ لیسکو اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں اور زیادہ تر علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ لاہور میں جیل روڈ پر زیادہ سے زیادہ 17 ملی میٹر، جوہر ٹاؤن 26 ملی میٹر، گلبرگ 27.5 ملی میٹر، مغل پورہ 13.5 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن 18 ملی میٹر، جبکہ سمن آباد میں 15.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پری مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ 21 جون تک جاری رہے گا۔ حالیہ بارشوں سے فصلوں پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے سلسلے میں واسا ریسکیو 1122 PDMA اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے اور بارش کے دوران ٹریفک کو روان دوا رکھنے کے لیے مؤثر ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں متعلقہ ادارے بر وقت موقع پر پہنچیں اور فوری امدادی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متعلقہ افسران فیلڈ میں خود نکلیں اور نکاسی آب کی نگرانی کریں۔ وسطی پنجاب کی طرح ملتان بھی میں موسم خوشگوار اور آج شام کو بارش کا امکان ہے، تاہم بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز میں گرمی کا سلسلہ بدستور برقرار ہے۔ ہمارے نمائندے شیراز دورانی اس وقت ملتان میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ بارش سے شہری زندگیوں کی حفاظت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وسطی پنجاب کی طرح ملتان میں بھی موسم نے انگڑائی لی ہے اور 2-3 ماہ کی جو مسلسل ہیٹ ویو اور شدید گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ آج دوپہر کو یہاں پر بارش ہونے کے بھی خاصے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگلے 4 روز تک موسم اسی طرح رہے گا، بادل چھائے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آگے مزید جو آگے 4-5 دن ہے اس میں جو درجہ حرارت ہے اس میں اب تک جو جس طرح آج 39 یا 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، 45 تک بھی یہ درجہ حرارت کل تک رہا ہے، تو اس میں مزید 12 سے 15 جو سینٹی گریڈ ہے اس میں واضح کمی کے امکانات ہیں، یعنی جو درجہ حرارت ہے وہ 30 سے 31 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ دوسری طرف بھاولپور میں جو گرمی کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے اور وہاں پر کل امید ہے 50% چانسز جو بتائے گئے ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ وہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ وہاں پر بارش کا ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ چولستان کے علاقے میں جو خشک سالی کا جو وہاں پر عمل جو جاری ہے، جس کی وجہ سے جو چولستانی جو عوام ہے اور ان کا جو لائف سٹاک ہے ان کے لیے خاصا پریشانی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔
جی شراز، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں، آندھی چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے، تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 47، دادو اور دالبند دین میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔